पंचमाध्याय। प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। पंचमा अध्याय चतुर्थ अध्याय नाम छिलो ज्ञान कर्म संन्यास योग। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग है ना, कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं पुनः योगं शंससि यच्छ्रेयः यत् श्रेयः यच्छ्रेयः यत् श्रेयः एतयोरेकम् एतयोः एकं तन्मे तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अन्वय देखो। अर्जुन उवाच कृष्ण कर्मणां संन्यासं पुनः योगं च शंससि एतयोः यत् श्रेयः तत् एकं सुनिश्चितं ब्रूहि। अर्जुन बोले हे कृष्ण कर्मणां संन्यासं पुनः योगं च। कर्मणां संन्यासं कर्म समूहेर संन्यास और पुनः योगम च शंससि। शंससि माने प्रशंससि, प्रशंसा करा। भगवान आगे अध्याय दुटोई बोलें ना, माने तार आगे वो द्वितीय अध्याय থেকে शुरू হয়েছে। द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय आবার चतुर्थ अध्यायও তুমি কর্ম সমূহের সন্ন্যাসের কথাও বলছো। কর্ম সন্ন্যাস কর্ম ত্যাগ করা। पुनः योगम च शंससि आबार कर्म योग के योग मने करें कर्म योग कौन कॉन्टेक्स्ट एसছে बोले देखते हो कौन शब्द योग शब्द कर्मणां संन्यासः योगंच कर्म समूहेर संन्यास एवं योग के तुम्ही आबार करছো बोले कर्मेर संन्यास तार संगे कर्मेर योग कर्म योग। तो कर्म समूहेर कर्मगुली संन्यासेर त्याग करार कथाओ बोलছো। तारपरे योगंच शंससि कर्मयोगेर प्रशंसाओ करছো। एतयोः माने ए उभयर मध्य यत् मे श्रेयः जे आमार जन्य श्रेयकर तत् एकम सुनिश्चितम ब्रूहि। तत् एकम से एकटाकेই निश्चित सुनिश्चित करे আমাকে বলুন। टीका देखें এখন তো टीकाकार একটু भूमिका आगे अध्याय পরে प्रथम श्लोक पंचम अध्याय तो তিনি একটি भूमिका এখানে একটু আছে দেখুন। ও একটা শ্লোকের মতো আছে, ছন্দে আছে, তার জন্য শ্লোক হয়ে যাচ্ছে। নিবার্য সংশয়ম জিষ্ণোঃ कर्म संन्यास योगयोः
जितेन्द्रियस्य च यतेः पंचमे मुक्तिमब्रवीत् निवार्य संशयं जिष्णोः। अर्जुनेर संशय निवारण करे इवावे कर्म संन्यास योगयोः। माने जितेन्द्रियस्य च यतेः पंचमे मुक्तिमब्रवीत्। ये पंचमाध्याय কথা বলছেন অ্যাকচুয়ালি। এই पंचमाध्याय কি বলতে চাচ্ছে আগে অ্যানাউন্স করছে, ডিক্লারেশন, অ্যাড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এখন पंचमाध्याय শুরু করছেন তো এখানে কি করতে যাচ্ছেন বলছেন मुक्ति पंचमे मुक्तिम अब्रवीत। पंचमाध्याय मुक्ति सम्बन्धे बोलছেন मुक्तिम अब्रवीत बोलें पास्ट टेंस আছে কারণ হওয়ার পরে তার উপরে তো শ্রীধর স্বামী লিখছেন না कि अर्जुनेर कर्मयोग एवं संन्यास योग विषये संशय के निवारण पूर्वक निवार्य संशयं जिष्णो। जिष्णु माने अर्जुन। अर्जुने निवार्य संशयं संशय के निवार कि किसर संबंधे कर्म संन्यास योगयोः। कर्म संन्यास एवं योग एगुलिर ये दुटी मिले कर्म संन्यास योगयोः। कर्म संन्यास एवं कर्म योग उभयेर संशय के का जिन्हीं अर्जुन जिष्णु एवं जितेन्द्रिय एवं यते है जे कोनो यति जति यदि यतेन्द्रिय जितेन्द्रिय अर्जुनेर संगे अन्य कारो থাকতে পারে সন্দেহ তো সবারই একই কথা। কিন্তু अर्जुनকে যেহেতু উদ্দেশ্য করে বলছেন এখানে संदर्भ ताई अर्जुन भगवान अर्जुनेर संशय निवारण पूर्वक जितेन्द्रिय एवं ज्योति तादेरो जन्य मुक्ति एखाने बोला হয়েছে এই पंचमाध्याये বলছেন निवार्य संशयं जिष्णोः कर्म संन्यास योगयोः। तार संशय निवारण करे जितेन्द्रिय से ते हे पंचमे मुक्तिमब्रवीत्। जितेन्द्रिय मुनिर जन्य ये पंचमाध्याय मुक्ति कथा बला হয়েছে। अज्ञान संभूतं संशयं अज्ञान संभूतं संशयं ज्ञानासिना छित्त्वा। ज्ञानासि द्वारा छेदन पूर्वक केन चतुर्थ अध्याय शेषे श्लोक আছে কি আছে तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। शेष श्लोक আছে चतुर्थ ज्ञानासि द्वारा संशय के अज्ञान हृदय स्थित अज्ञान के अज्ञान बोले जो संशय के छेदन पूर्वक योगम आतिष्ठ। मैंने क्लियरली बोले चल योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत योगम आतिष्ठ। मैं योग के अनुष्ठान करो। योग में क्या कर्मयोग कर्मयोगेर अनुष्ठान। हाँ चलो चलो सब संशय छेदन करे ज्ञान आसि द्वारा आबार ज्ञान आसि द्वारा आत्मज्ञान सम्बन्धे तुम्हें किछु तो बोलेছি। आत्मज्ञान এখন না হলেও সেই জ্ঞানের তো একটা নলেজ ইনফরমেশন পেলেই তো ওটাও নলেজ না। মানে अपरोक्ष ज्ञानेर आगे तार सम्बन्धे जानाओ एक इम्पोर्टेंट ना। तो जानार पर अच्छा ताहले आमाके एटा करते गेले एटा करते होबे हये এই যে ज्ञान আছে तो ওই संशयके निवारण पूर्वक तुमी चलो उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ बोलेছিলেন। तो अज्ञान संभूतं संशयं ज्ञानासिना छित्त्वा कर्मयोगम आतिष्ठ इत्युक्तं तत्र पूर्वापर विरोधं मन्वानः। এখানে तत्र से विषये जो बोलें तुम्हें ज्ञान आसि द्वारा संशय के छेदन करे छित्त्वा योगम आतिष्ठ योग अनुष्ठान करो कर्मयोग अनुष्ठान करो बोलेছিলেন। तो तत्र সেখানে पूर्वापर विरोधं मन्वानः अर्जुन उवाच। पूर्वापर विरोध आछे बोले मन्वानः मने मने करছেন। কে মনে করছেন বলছেন মনে করছেন হয়তো अर्जुन
তার জন্য এই প্রশ্ন এই কথা বলছেন। কোন কথা? এই প্রথম শ্লোকটি, সন্ন্যাসম কর্মণাং কৃষ্ণ পুনঃ যোগঞ্চ শংসসি। কর্ম সন্ন্যাসের কথা বলছো, তারপরে আবার কর্মযোগের প্রশংসা করছো। আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি। यत् श्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो एर आगे जे लाइन लिखलें, तत्र पूर्वापर विरोधम मन्वानः अर्जुनोवाच, এই প্রথম শ্লোক। তো সেখানে পূর্বাপর বিরোধ আছে বলে মনে হয়েছে, তার জন্য এই প্রশ্ন আসছে। যদি ওখানে কোনো পূর্বাপর বিরোধ আছে বলে, মানে কর্মসন্ন্যাস সম্বন্ধে বলছেন, তারপরে কর্মযোগের কথা বলছেন, ওর কেন বলছেন এটা তো যদি বুঝতে পারতো, তখন মানে আর ওগুলোর কোনো ওখানে তফাৎ কিছু নেই এরকম যদি মনে করতো, তখন এই প্রশ্নই আসতো। চলো বাস থ্যাংক ইউ গুড বাই বলে নিয়ে চলে যেত, ভগবদ্গীতা এখানে শেষ হয়ে যেত। আপনারা আজকে কেউ আসতো না। এক্সাম কবে আছে বলুন, ফাইনাল এক্সাম আমরা দিয়ে চলে যাব। তো এই সন্দেহ আছে বলে এই প্রশ্ন করছে, অথবা এই প্রশ্ন করছে বলে ও সন্দেহ আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই না? সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ, সন্ন্যাস মানে কর্ম সন্ন্যাস, ওই সন্ন্যাস, তারপরে কর্মযোগ, এগুলোর মধ্যে यत् আমার জন্য শ্রেয়, ये मे यत् श्रेयः एतयोः तद् एकं सुनिश्चित्य वद, सुनिश्चित करे ब्रूहि, ब्रूहि मने बोल वद। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् इत्यादिना सर्वं कर्माखिलं पार्थ इत्यादिना च ज्ञानिनः कर्मसन्न्यासं कथयसि। एखाने कर्मसन्न्यास माने ज्ञान, कर्मसन्न्यासेर कथा कोथाय बला हयेछिलो टीकाकार एकटु एग्जाम्पल दिच्छेन, रेफारेंस। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् कोन अध्याय छिलो? हाँ, तृतीय अध्याय, द्वितीय ना कि तृतीय? तृतीय, हाँ। श्लोक नंबर देखो, पूरा बोलो श्लोकता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तार कोनो काज करार किछु नेই, ভাল লাগছে শুনতে, ভাল লাগে। আচ্ছা, কোনো কাজ নেই, আরাম থাকতে পারে, কেউ চুপ থাকতে পারে না, এমনি মনে করে। কারণ অনেক কোনো একটা কাজ করতে অনেক ঝামেলা আসে, তো তার জন্য আমরা কাজ না করলে ভালো বলে মনে করি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিজে কাজ না করে থাকতে পারে না। হ্যাঁ, চাইলে টেস্ট করো, আপনাদের বাড়ির লোককে সবাইকে বলে দেন আমি একদিন কোনো কাজ না করে চুপচাপ বসে, কিন্তু মোবাইল ছেড়ে, কারণ ওটাও কাজই। কাজ না কিছু করা মানে আমাদের জন্য কাজ নেই মানে কি আমি এমনি শুয়ে শুয়ে রিল্যাক্স করে থাকবো, ওটাকে কাজ নেই বলে বলি, কিচ্ছু না করে। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् इत्यादिना इत्यादि द्वारा सर्वं कर्माखिलं पार्थ इत्यादिना च। एक कथा कोথায় এসছে? चतुर्थ अध्याय, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते। এই শেষের দিকে আছে দেখুন, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और श्लोक बोल पुरोटा। थर्टी 33, हाँ কি বলছে? सर्वं कर्माखिलं पार्थ, हाँ ওই শুরু হচ্ছে শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞ, श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वं कर्म अखिलं सर्वं कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्ति হয় বলে জ্ঞানের সম্বন্ধে আবার বলা হলো। তো ইত্যাদিনা জ্ঞানিনः কর্মসন্ন্যাসম কথয়সি, জ্ঞানীর কর্মসন্ন্যাসের কথা বলেছে ওখানে। तस्य कार्यं न विद्यते सर्वं कर्म अखिलं ज्ञाने परिसमाप्यते इत्यादि कर्म सन्यासेर कथा बला, कर्म থাকে না। তারপরে
ज्ञानासिना संशयं चित्वा योगमातिष्ठ बोले शेषे श्लोक नंबर 42 चतुर्थ अध्याय ज्ञानासिना संशयं चित्वा योगमातिष्ठ इति पुनः योगम च कथयसि आबार योगा मैंने कर्मयोगेर कथा बोलছেন योगम आतिष्ठ योग के अनुष्ठान करो बोलें तार जन्य এখন न च कर्मसन्न्यासः कर्मयोगश्च एकदा एव संभवतः विरुद्ध स्वरूपत्वात् अच्छा হয়তো कर्मयोग होते हो अथवा कर्म संन्यास होते দুটি তো একই সম্ভব নয় একই সময় न च कर्मसन्न्यासः कर्मयोगश्च एकदा एक ही समय एकदा एव संभवतः न च शुरू न च बोले शुरू बोले मैंने शुरू एक ही समय संभव नहीं तो कारण विरुद्ध स्वरूपत्वात् कारण कर्मयोगे क्रिया कर्म संन्यास त्याग कर्मेर क्रिया नहीं होती तो विरुद्ध स्वरूप और बोले एक ही समय होते पारे ना तस्मात् एतयोः मध्ये सेजন্য तस्मात् देयरफॉर तस्मात् सेजন্য तार जন্য एतयोः मध्ये এই দুটোর মধ্যে एतयोः মানে এই উভয়ের মধ্যে एकस्मिन् अनुष्ठातव्ये सति मम यत् श्रेयः এই দুটির মধ্যে একটি যে একটিকে अनुष्ठान করার দ্বারা मम यत् श्रेय आमार जे श्रेय आमार जन्य जेटी श्रेष्ठम सुनिश्चितम तदेकम ब्रूहि सुनिश्चित करे ओ एकटाके बोले दिन अपनी बोले दिन आमी ओटाई फलो करब माने अंतत विश्वास आछे अपनी बोलुन आमाके এটা হচ্ছে আমরা দু রকম অর্থ করতে পারি ও অর্জুন কিছু বুঝতে পারলেন না তার জন্য জিজ্ঞাসা করছে এটাও হতে পারে আর অর্জুন ভালো ছাত্র কি সঠিক প্রশ্ন করে আরও ভালোভাবে ওটাকে যে জেনেছে আরও ভালোভাবে জানে যাই হোক তার কৃপাতে তিনি প্রশ্ন করাচ্ছেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন আর অর্জুনকে নিমিত্ত করে আমরা সবাই পাচ্ছি তাই না এইটা বলার জন্য যে শ্লোক আছে ওই কোনটি শ্লোক अर्जुन के निमित्त करे सबाई के हाँ सर्वोपनिषदो गावो लोब्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् गीतामृत एवं सुधी ही भोक्ता सबाई सुधी जराई चाइছে तारा सबाई सुधी ही तारा सबाई भोग करছে कि गीता अमृत के আর এখানে পার্থ বৎস सर्व उपनिषद गावः उपनिषद बोले যে गावः ওখান থেকে सामने কাকে নিমিত্ত করেছেন পার্থকে वत्स তুল্য আর ওই गीता रूपी अमृत के दोहन पूर्वक समस्त যারাই সুধী আছে যারাই জিজ্ঞাসু আছে জ্ঞান পিপাসু আছে তাদেরকে সকলকে দিচ্ছেন। तो तदेकं ब्रूहि बोलें अत्रोत्तरम श्री भगवान वाच সেখানে भगवान उत्तर बोलें श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयसकरौ उभौ। संन्यासः कर्मयोगः निःश्रेयसकरौ उभौ उभौ निःश्रेयसकरौ।
तयोस्तु तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अन्वय श्री भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगः च उभौ निःश्रेयसकरौ तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। प्रथमे भगवान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिलेन। अनेक समय আমরা তুমি ইয়েস আর নো বলো, আমি সব জানি না বলবো, মানে কিছু প্রশ্ন করে ওর একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে কথা বলতে গেলে আমি ওসব জানি না, এটা নাকি ওটা বলো, বলি না। তার জন্য ভগবানকে দেখুন প্রথমে বলে দিচ্ছেন ওর কী চাই, তারপরে এক্সপ্লেনেশন দিতে শুরু করবেন। দেখুন সন্ন্যাসः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ, सन्यास कर्मयोग च उभौ निःश्रेयसकरौ, ये दुटी श्रेष्ठ बोलते प्रथमे टी श्रेष्ठ और मध्य तुम्हें हाँ बोलार आगे नेक्स्ट बोलছেন तयोः तु, ये दुटिर मध्य किन्तु যেটা আমাদের अर्जुনের प्रश्न ছিল আর আমাদের হ্যাঁ কোনটা 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 শ্রেষ্ঠ। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्, कर्मसन्न्यास হইতে तार अपेक्षा कर्मसन्न्यासेर अपेक्षाय कर्मयोगः विशिष्यते, कर्मयोगे श्रेष्ठ, कर्मयोगे विशिष्यते, विशेष श्रेष्ठ उत्कृष्ट। कर्मत्याग और कर्मयोग उभय श्रेष्ठ निःश्रेयस करो। निःश्रेयस बोलने के नहीं मोक्ष, निःश्रेयस हाँ श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग, तो निःश्रेयस करो मैंने मोक्ष प्रदो, मोक्ष के देवार मार्ग। किंतु तन्मध्ये तुम्हार प्रश्न चलो कौनटी श्रेष्ठ, तो कर्म त्याग अपेक्षा कर्मयोग उत्कृष्ट। এটা শুনলে একটা অবাক হয়ে যাবে, যা अर्जुन হবে নিশ্চয়ই, अर्जुনের এটা হবে আর যে কেউ হলেও, কারণ একটা মনে একটা বিচার আছে না আলটিমেটলি সব কর্ম সব ত্যাগ করা এটাই তো শ্রেষ্ঠ, আমরা এটাই শুনে এসেছি, আমরা এটা জানি। তো ভগবান জানেন না কর্ম ত্যাগ থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ বলছে, বলে সন্দেহ আসে। हाँ कर्म कर्मटा हाँ कर्म त्याग, कर्म संन्यास माने त्याग। हाँ ओ इकने कर्म त्याग, हाँ कर्म त्याग माने संन्यास, कर्म संन्यास की कर्म त्याग, संन्यास संन्यास्तम संन्यास और त्याग कर। हाँ तो तार अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ उत्कृष्ट बोलते। तो देखिए अत्रोत्तरम श्री भगवान उवाच संन्यास इति अयम भावः, तार अर्थ হচ্ছে कि ये अर्थ कि एर भाव की बोलছেন नहीं वेदांत वेद्यात्म तत्वविदं प्रति कर्मयोगम अहम ब्रवीमि। नहीं वेदांत वेद्य वेदांत वेद्य आत्म तत्वविदं प्रति कर्मयोगम अहम ब्रवीमि। এখানে বলছেন वेदांत वेद्य आत्म तत्वविदं प्रति, ये वेदांत द्वारा जे जाना जाए से आत्मतत्व, वेदांत वेद्य आत्मतत्वविद, आत्मतत्वविद जिन्हें आছেন तार प्रति तार के हमें कर्मयोग बोलছি না। यतः पूर्वोक्तेन संन्यासेन विरोधः स्यात्, কেন না হলে পূর্ব আমি কর্ম সন্ন্যাস বলেছি, কর্ম সন্ন্যাস বলেছি, তার সঙ্গে বিরোধ হয়ে যাবে, স্বাত্মতরেব স্যাৎ ইত্যাদি বিরোধ হয়ে যাবে। তার জন্য যিনি আত্মবিদ আছেন, যে বেদান্ত দ্বারা যে উক্ত
তত্ত্বকে যিনি জানেন সে তত্ত্ববিদ, তাকে তুমি কর্মযোগ ফলো করতে হবে। তার জন্য কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আমি বলছি না। ওরকম বললে পূর্বে উক্ত সন্ন্যাস তার সঙ্গে বিরোধ হয়ে যেতে পারে। সন্ন্যাসেন বিরোধ স্যাৎ। এখানে সন্ন্যাসের সঙ্গে বিরোধ হওয়া মানে কি? কর্মসন্ন্যাস, কর্মত্যাগ। কন্টেক্সটে ওর সম্বন্ধেই কথা বলছে। সন্ন্যাস বললে কর্মসন্ন্যাস, কর্মসন্ন্যাস বললে কর্মত্যাগ। अपितु তাহলে কার প্রতি বলছে? अपितु কর্মযোগ কার জন্য বলছে? अपितु কিন্তু দেহাত্মাভিমানিনম ত্বাম, দেহাত্মাভিমানী তোমাকে, অর্জুন তো অর্জুনের কে বন্ধুবদাদি নিমিত্ত শোকমোহাদি কৃতম, বন্ধু মোহাদি নিমিত্ত শোকমোহাদি কৃত তুমি ಏನಂ ಸಂಶಯಂ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾ ಚಿತ್ವಾ, তুমি এই সংশয়কে দেহাত্ম বিবেক জ্ঞানাসিনা, দেহ এবং আত্মা এগুলির মধ্যে যে বিবেক আছে, মানে এই দেহ নশ্বর আত্ম নশ্বর নয়, এই দেহ আলাদা আত্মা আলাদা, দেহের নাশের সঙ্গে আত্মের নাশ হয় না ইত্যাদি আমি আত্মজ্ঞানের সময় তোমাকে আগে জ্ঞান প্রদান করেছি 2য় অধ্যায় থেকেই। হ্যাঁ, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं छेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इत्यादि द्वारा बोले चला। तो से आत्मा देह आत्म विवेक ज्ञानासीना छित्वा ये संशय के परमात्म ज्ञानोपाय भूतम, परमात्म ज्ञान के प्राप्त कुरार उपाय भूत कर्मयोगम आतिष्ठ इति ब्रवीमि। से परमात्म ज्ञान के प्राप्त कुरार जे कर्मयोग उपाय आछे ताके तुम्हें अनुष्ठान करो बोलछे ब्रवीमि। कर्मयोगेन शुद्ध चित्तस्य च आत्मतत्वज्ञाने जाते सति, মানে কর্মযোগ দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হওয়ার ফলে যে শুদ্ধ চিত্তস্য চ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি, যে শুদ্ধ চিত্ত আছেন কর্মযোগ দ্বারা যে ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্ত হয়ে তিনি আত্মতত্ত্ব, সেখানে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপরিপাকার্থম ज्ञान निष्ठांगत्वेन सन्यास पूर्वमुक्तः। মানে অনেক দিন ধরে যে কর্মযোগ করে যাচ্ছে তার ফলে যার চিত্ত শুদ্ধ হয়ে সেখানে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, সে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান তার পরিপাকার্থের জন্য জ্ঞান নিষ্ঠাঙ্গত্বেন, জ্ঞান নিষ্ঠা অঙ্গের হিসাবে কর্ম সন্ন্যাস পূর্বক। আচ্ছা তুমি অনেক এখন এগিয়ে আছো, এখন একটা তুমি কর্মত্যাগ পূর্বক তুমি এখন আত্মচিন্তন করো, এটা বলার জন্য কর্মসন্ন্যাস আগে বলা হয়েছিল আমার দ্বারা, তোমার জন্য নেই। যে দেহাত্মাভিমানে আছে, মানে সবসময় কিছু বলেও মন আত্মবুদ্ধি কোথায় আছে? দেহে আছে যতক্ষণ, তাহলে তুমি আমি সর্বকর্মত্যাগপূর্বক আমি আত্মচিন্তন করবো বলে হবে? দেহে আসবে মন বুদ্ধি, তার জন্য কি করো? তার জন্য তোমার জন্য কর্মযোগ শ্রেয় বলে বলছি এখানে। তারপরে বলছি, এখন আমি বলার আগে আপনি জিজ্ঞেস করলে, আমি এখন বলিনি। एवं सत्यंग प्रदानयोः, एवं सति अंग प्रदानयोः विकल्पायोगात् संन्यासः कर्मयोगश्च इत्येता उभावपि भूमिका भेदेन। एवं सति माने एरूप থাকাকালীন, এরূপ আছে যখন, এ অর্থে সতি মানে এরূপ, एवं সতি মানে এরূপ থাকাকালীন। কীভাবে? আগে বললেন জ্ঞান নিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাস বলা হয়েছিল। আর যে দেহাত্মাভিমানের জন্য আপনারা শুনুন, ফলো করবেন।
टीकाते ওরকম নেই, टीकाते কি আছে? एवं सती আছে? হ্যাঁ, আমি পদচ্ছেদ করছি। एवं सत्यंग प्रदान, एवं सती अंग प्रदान, নাহলে সত্যঙ্গকে আমি কী করে পদচ্ছেদ করলে एवं सत्यंग प्रधानयोर विकल्पायोगात আছে, তাহলে एवं सती अंग प्रधानयोः विकल्पायोगात। আপনারা আমি বলার সময় দেখুন, আগে আগে দেখবেন না। আচ্ছা বলুন, পড়ুন পড়ুন। ও হ্যাঁ, জাতে সতি উৎপন্ন হলে, দুবার সতি এলো। उत्पन्न जाते सती মানে ওই শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ চিত্তের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হলে, এটা হচ্ছে সতী যে হচ্ছে, শুধু সতী বললে অর্থটা আসবে না, অন্য শব্দের সঙ্গে जाते सती एवं सती ওর সঙ্গেই ওর অর্থটা আসবে। এমনি সতী বললে আবার সতীর অর্থটা আলাদা আসবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তত্ত্বজ্ঞানে जाते सती মানে তত্ত্বজ্ঞান, শুদ্ধ চিত্তের মনে যে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হলে जाते सती তৎপরিপাকার্থম, তার পরিপাকার্থের জন্য জ্ঞান নিষ্ঠাঙ্গত্বেন, জ্ঞান নিষ্ঠার অঙ্গরূপে তোমাকে সন্ন্যাস, কর্ম সন্ন্যাস পূর্ব মুক্ত, কর্ম সন্ন্যাসের সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছিল। তার মানে কি, কর্মযোগের পরে অনেক দিন করার পরে যে যার মন শুদ্ধ চিত্ত হয়েছে, তাতে তো একটা আত্মজ্ঞানের আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সো তাকে পরিপাকার আর ভালো স্ট্রং করার জন্য আমরা কোনো একটা সাবজেক্ট জানলাম, তারপরে বারবার করে রিপিট করে ওটাকে স্ট্রং করে আমরা আরও ক্লিয়ার করি, মনে থাকার মতো করে। আমি আত্মা বলে একদম ভুলে, তারপরে আবার প্রপঞ্চে ডুবে গেল, তারপর ভুলে গেল। এর জন্য ওই বারবার ওটাকে আরও করার জন্য, সেই নিষ্ঠার দ্বারা এটাকে পরিপাক করার জন্য কর্ম সন্ন্যাসের কথা বলেছিলাম বলে এখানে বলছে। শুধু শুনুন, এখানে আমরা এখন ডিসকাশনে ঢুকলে আবার সব ডিবেট হয়ে যাবে, পরে ওটা নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখন ফলো করুন, ঠিক আছে? एवं सती अंग प्रधानयोः, एवं सती एरूप থাকার সময়, এরূপ যা বললেন এই পর্যন্ত যা বললেন, এরূপ एवं सती अंग प्रधानयोः विकल्पयोगात् संन्यासः कर्म योगश्च इति एतौ उभौ अपि भूमिका भेदेन समुचितावेव निःश्रेयसं साधयतः। एरूप থাকাকালে অঙ্গ প্রধানয়োঃ বিকল্পয়োগাৎ, এটা কীভাবে ট্রান্সলেশনটা বাংলাতে বলতে, দ্বিতীয় শ্লোক। অঙ্গ প্রধান মানে একটা অঙ্গ একটা প্রধান, এই বিকল্প দ্বারা এগুলোকে সেপারেট করা যাবে না, তাই না? মানে একটার পরে ভূমিকা ভেদে না সমুচিত, ভূমিকা ভেদে সমুচিত মানে একের পরে একটা কর্মযোগ প্রথমে করে, তারপরে তুমি জ্ঞানযোগ করো। তার জন্য এটাকে আলাদা করা যাবে না বলছেন। এর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এভাবে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। তবে বাচ্চাকে এলকেজি, ইউকেজি, নার্সারি, প্রাইমারি স্কুল, মিডল স্কুল ভালো নাকি পিএইচডি করাটা ভালো? মাকে যদি বাচ্চা এসে জিজ্ঞেস করে, মা আমি পিএইচডি করবো নাকি আমি এলকেজি যাব, এলকেজি মানে যাচ্ছে ওকে, এখন নার্সারি ও জেনে জানতে পারলো, মা কী বলবে? মাকে বলবে বলুন তখন বাচ্চাকে, বাচ্চার ভালোর জন্য ও কী বলবে তখন বলুন? বাচ্চা এসে মা আমি কি এলকেজি যাবো নাকি আমি পিএইচডি ইউনিভার্সিটি যাব জিজ্ঞাসা করলো,
কোনটা শ্রেষ্ঠ, আমার জন্য কোনটি ভালো, কি বলবো? এলকেজি, এই দুটোর মধ্যে দুটোই ভালো, কিন্তু এই দুটোর মধ্যে এলকেজি ভালো। কেন? বাচ্চা আগে এলকেজি যাও, মা জানে না, তার জন্য এটা হওয়ার পরে তারপরে মানে এলকেজি প্রাইমারি স্কুল, মিডল স্কুল সব হওয়ার পরে আবার ও ইউনিভার্সিটি যেতে পারে বলে জানে অটোমেটিক্যালি। এটা না করে আমি ইউনিভার্সিটি ভালো বলে আবার ইউনিভার্সিটি ব্যাগ নিয়ে শুরু চলে গেল ওখানে, যেতেই পারবেন না ওখানে ট্রাফিকে। তো ওরকম অঙ্গ প্রধান, যদিও ওটা পরে আরও গ্র্যাজুয়েশন করতে হবে ইত্যাদি আমরা জানি, মাও জানে বাচ্চাকে করাতে হবে বলে, কিন্তু ওটা প্রধান হলেও তার অঙ্গরূপে এটাকে আলাদা করে করতে যায় না। ওর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, ভূমিকা ভেদে না, মানে আগে একটি লেভেলের আগে একটি পরে একটি করতে। তখন তুমি ওই একটা এজ আর আসার পরে আমি এলকেজি কি চলো তুমি ইউনিভার্সিটি যাও বলবে, তখন নিজেও যেতে পারে না। এটা ক্রুড এক্সাম্পল, ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করা যাবে না, এমনি একটা ক্ল্যারিটি আসার জন্য বললাম। হ্যাঁ, কারণ এখানে তাহলে জ্ঞান হওয়ার পরেও কর্ম করছে বলে আবার তো এলকেজি যাচ্ছে বলে বলা যাবে না, আলাদা কথা। हाँ, तथापि तु तयोर्मध्ये कर्मसन्न्यासात् सकाशात् कर्मयोगो विशिष्यते विशिष्टो भवति। तथापि वो दुटियो यदि भूमिका भेदे समुचितौ एव निःश्रेयसं साधयता, वो दुटी किन्तु समुचित भावे निःश्रेयस मोक्ष के साधन ओगलो प्राप्त कराए, तबो कर्मसन्यास হইতে ও দুটির মধ্যে কর্মসন্ন্যাসের অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। তো এখানে ভূমিকা ভেদে না বলে আগেও আমরা একবার বলেছিলাম, চ্যাপ্টার 6-এ ক্লিয়ারলি আসবে, ওই শব্দ প্রয়োগ আসবে। ওর হচ্ছে যোগারূঢ় এবং অনারূঢ়। আগে এটা এসছে কিন্তু একবার চতুর্থ অধ্যায় বলার সময় যোগারূঢ় পক্ষে, হ্যাঁ, আর মানে অনারূঢ় অথবা আরোহ, মানে যে এখনও যোগের পথে আরোহণ করছে, আর একটা হচ্ছে আরূঢ়, মানে একটা লেভেলে পৌঁছে গেছে, ওকে যোগারূঢ়। যোগারূঢ় মানে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, এখন পরিপাক করার জন্য জ্ঞান সাধন করতে হবে। তো কর্মসন্ন্যাস যোগারূঢ়ের সে ভূমিকাতে, এবং কর্মযোগা যে তার আগের অনারূঢ় তো আরোহ অবস্থায় এই সমুচ্চয় রূপে, মানে একের পর এক, মানে এটাকে ছেড়ে আমি ওটা করবো বলে হবে না, তো ক্রমে করবে বলে বলছে। তথাপি উভয়ের মধ্যে, এই উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কেন বলছেন? আমি যদি বলি কর্মসন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, তো ওই লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না, কারণ ওর জন্য রেডি নেই। আর তাহলে এমনি তাহলে মিথ্যা হচ্ছে না, মিথ্যাও বলছে না, ভূমিকা ভেদে এটাই ঠিক, ভূমিকা ভেদে এটাই ঠিক। তার জন্য দেখুন ক্লিয়ারলি বলে সন্ন্যাস কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করো উভয় নিঃশ্রেয়স করো, তয়োশ্চ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে। ক্লিয়ার হয়েছে? আপনার সাথে ক্লিয়ার হয়েছে? জ্ঞেয়স্য নিত্য সন্ন্যাসী यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः सः नित्यसन्न्यासी, यो मने यह न द्वेष्टे न कांक्षते, निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अन्वय देखो, यह
न द्वेष्टे न कांक्षते सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः। हे महाबाहो निर्द्वन्द्वः सुखम बंधात प्रमुच्यते। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, यह माने जे जिनी, न द्वेष्टते न कांक्षते, तिनी द्वेष करे ना, तिनी आकांक्षाओं करे ना। सह नित्य सन्यासी इति ज्ञेयः, तिनी नित्य सन्यासी बोले जानो। हि महाबाहो निर्द्वन्द्वः सुखम बंधात प्रमुच्यते। हि महाबाहो, ही अर्थ किचु नहीं, एगुलो अव्यय बोले हि महाबाहो, जेहेतु महाबाहो और ही अर्थटा अन्य जगह अन्य रकम हो जेते पारे। और सती सती और क्या सन्न सती सन्न मैंने होए शुद्ध सती शब्द तो प्रयोग होगा अब सती और पति सती और कम चले आसবে। हाँ तो बोलो ही महाबाहो, जेहेतु महाबाहो, हे महाबाहो निर्द्वन्द्वः सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वन्द्वः माने जिनी निर्द्वंद्व जे लोकटी जे जनः ब्रैकेट जनः लिखा है। निर्द्वन्द्वः जनः, निर्द्वंद्व व्यक्ति सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुख सुख सुखकर भावे बंधात माने बंध होइते, बंधात चतुर्थी विभक्ति बंध होइते। प्रमुच्यते, मुच्यते बोले मुक्त है, प्रमुच्यते माने प्रकृष्ट भावे मुक्त है। तो आबार मुक्त हवा कि प्रकृष्ट भावे मुक्त हवा के कोनो एमन किछु तो ए नहीं, एखाने छंदटा ठीक करार जन्य प्रमुच्यते करे दिয়েছে আর কিছু। একটা পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ তো প্রমুচ্যতে। আবার মুক্ত মুক্ত উনি মুক্ত হয়ে গেছেন, তা উনি ভালোভাবে মুক্ত হয়েছেন, এর কোনো তফাৎ আছে বলে আবার আপনারা আমি ভালোভাবে মুক্ত হতে চাইছি। আমরা এমনি ওরকম করলে পণ্ডিতগণ অনেক রকম ওটাকেও ব্যাখ্যা করে দিতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট টেকনিক্যালি মুক্ত হয়ে যাবে বললেও একই, হ্যাঁ আমার গুরুদেব আমাকে শুধু তুমি মুক্ত হয়ে যাও বললেন, ওকে কিন্তু তুমি প্রকৃষ্টভাবে মুক্ত হও বলে দিলেন, তাহলে আমার কিছু আটকে যাব মনে হচ্ছে, এরকম কিছু নেই। এখানে ছন্দ একটা মাত্রা কম পড়ে যাবে, তার জন্য অ্যাড করে দিয়েছে, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, আমার ওরকম মনে হয়, কারণ এখানে আলাদা করে কোনো ব্যাখ্যা আমি আজকের পর্যন্ত দেখিনি। হ্যাঁ ঠিক আছে, हाँ ठीक है। देखो कुतः इति अपेक्षायाम, कुतः मने आगे बोलेছিলেন কি तथापि तु तयोर मध्ये कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते विशिष्टो भवति बोले आगे आगे श्लोकेर टीकाते হয়েছিল তাই না। तो कर्म संन्यास হইতে कर्मयोग विशेष बोले बोलলেন श्रेष्ठ बोलলেন। कुतः इति अपेक्षा কি করে শ্রেষ্ঠ, কেন অথবা কেমন। कुतः कुतः একটাই শব্দ, कुतः इति अपेक्षाয়, कुतः কেন বললে এই অপেক্ষাতে বল, এই অর্থটা কিছু হবে না, কিন্তু যেহেতু আগে ওরকম কথা বলেছে, কেন এই প্রশ্ন যদি হয়, কেন কি করে, ওটা আগের সঙ্গে কর্মসন্ন্যাস হইতে অপেক্ষা, কর্মসন্ন্যাসের অপেক্ষা কর্মযোগ কেন শ্রেষ্ঠ इति अपेक्षायाम, এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষাতে সন্ন্যাসিত্বেন কর্মযোগম स्तुवन् तस्य श्रेष्ठत्वं दर्शयति। सन्यासित्वेन कर्मयोगीर सन्यासित्व के बोले सन्यासित्वेन कर्मयोगम स्तुवन्, যে কর্মযোগ আছে ওটা হচ্ছে মানে কর্মযোগীর সন্ন্যাস কীভাবে থাকে। কর্মযোগী মানে কি ভোগ করছে, নাহলে ওটাকে কর্মযোগ বলতো না, কর্ম বলতো শুধু। তো কর্মযোগিত্বেন সন্ন্যাসিত্বেন কর্মযোগম स्तुवन् तस्य श्रेष्ठत्वं दर्शयति ज्ञेयः इति। যে কর্মযোগীর সন্ন্যাসত্বকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टति न कांक्षते इत्यादि। रागद्वेषादिराहित्येन परमेश्वरार्थं कर्माणि यः अनुतिष्ठति सः नित्यं कर्मानुष्ठानकाले अपि सन्यासित्वेन ज्ञेयः।
কে সুন্দর দেখুন, এটা একটা যদি বুঝতে পারলে কোনো সন্দেহ থাকে না। কি রাগদ্বেষাদি রাহিত্যেন, রাগদ্ವೇಷ রহিত হয়ে परमेश्वरार्थम कर्माणि यह अनुतिष्ठते, परमेश्वरार्थी कर्मগুলিকে যিনি অনুষ্ठान করেন, सह তিনি नित्यम कर्मानुष्ठान काल, नित्यम बोले नित्य सन्यासी, नित्यम माने कर्मानुष्ठान काले अपि कर्म सन्यास करे नहीं तो कर्मयोगी कर्म करছেন, कर्म अनुष्ठान काले अपि सन्यासित्वेन एव ज्ञेय, सन्यासी इत्येव ज्ञेय, सॉरी सन्यासी इति एव ज्ञेय, ताकि सन्यासी बोली जाने जे सठीक कर्मयोगी आछे से सन्यासी बोले जाने। और सन्यासी यदि कर्मयोग करছে ও তো সন্ন্যাসী আছেই, ও জেনেই করছে কর্মयोग, আমার কর্ম এমনি কর্মের জন্য কর্ম করছি, কর্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করছি, এটা অভ্যাসও করতে হবে। হঠাৎ একই দিনে এমনি গেরুয়া পড়লে সন্ন্যাসী হয়ে গেল বলে নেই, অনেক আছে, গেরুয়াদারি অনেক আছে, ভগবাদারি অনেক আছে, সন্ন্যাসী কজন আছে। হ্যাঁ, অন্তত সন্ন্যাস আদর্শ, তো সন্ন্যাস আদর্শ যে কেউ করতে পারে বলে বলো, আদর্শ থেকে যে কেউ নিতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তত্র হেতু হো, সেখানে কারণটা বলছেন, কোনটাতে কারণ, যে কর্মানুষ্ঠান কালে পে সন্ন্যাসীতে এব জ্ঞেয় বললেন, সেখানে কারণটা বলছেন নির্দ্বন্দ্ব রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য হি, নির্দ্বন্দ্ব বললে রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য, দ্বন্দ্বরহিত, নির্দ্বন্দ্ব মানে দ্বন্দ্বরহিত। দ্বন্দ্ব বললে এই জগতে যা কিছু দ্বন্দ্ব আছে, রাগ দ্বেষ, হ্যাঁ ইত্যাদি সব কিছু, সুখ দুঃখ সব সম্বন্ধে রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য হি শুদ্ধ চিত্ত, রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য হয়ে যিনি শুদ্ধ চিত্ত হয়ে জ্ঞান দ্বারা, যখন শুদ্ধ চিত্ত হয় মেন কাজ, চিত্তকে শুদ্ধ করার কাজ করবো বাস, বাকিটা তারপরে জ্ঞান, ওখানে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। तत्र ज्ञान उत्पन्ने सति, ज्ञान उत्पन्ने सति ज्ञान जाते सति, तारपरे ज्ञानांग निष्ठांगत्वेन इत्यादि परे। तो निर्द्वंद्व राग द्वेषादि द्वंद्वशून्यो हि शुद्ध चित्तः, शुद्ध चित्तो আছে না, शुद्ध चित्तः ज्ञान द्वारा কি করে, सुखम बंधात् प्रमुच्यते আছে তো, सुखम মানে কি, সুখ বললে আমরা সুখে অনায়াসে না, তার জন্য ব্যাখ্যা করছেন অনায়াসে, অনায়াসে নৈব বন্ধাত মানে বন্ধ, কোন বন্ধ হইতে মুক্ত হবেন, আমাদের অনেক রকম বন্ধন আছে, বাপরে আমার একটা এই বন্ধন, আমার মুক্ত হলে সে খুব আনন্দে থাকবে বলে আমরা বলতে থাকি, ছোটো ছোটোগুলো এই জগতে অনেক রকম থাকে, বন্ধনগুলো আছে, তার কথা নিশ্চয়ই বলছে না ভগবান এখানে। বন্ধন বললে সংসারাত, সংসার বললে কি বলে আবার, হ্যাঁ জন্ম মৃত্যু বলে, ওই যে ওটাই বন্ধন, বড় বন্ধন, পার্মানেন্ট বন্ধন। ওর মধ্যে এই বন্ধনের সম্বন্ধে ভালো করে চিন্তা করলে বাকি বন্ধনের সম্বন্ধে চিন্তা আসবে না, তখন অটোমেটিক্যালি আইডিয়া আসবে কী করে ওটা। হ্যাঁ, অনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে, মুক্ত হয়ে যান, সমস্ত এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাবেন।